मेरा मुर्शिद प्यारा आया। की आ सके बदलाव, क्योंकि एक इंसान सिर्फ सुनता है, सुनने वाला उस मंजिल ते नहीं पहुंच सकता जिस मंजिल ते समझण वाला और समझ के अमल करने वाला पहुंच जाता है। समझते हो कि नहीं? इसलिए तुसी जीवन च कामयाब होना चाहते हो, जीवन च सफल होना चाहते हो, जीवन च खुशियां चाहते हो, तो गल याद रखनी कि कामयाबी सफलता सिर्फ सुनने नाल नहीं, सुन के समझ के उस ते अमल करने नाल मिलती है। समझ रहे हो साडी गल? इसलिए अज इस भावना नाल बैठना है कि अज जे मैं सत्संग च आया, मैं सुनना भी ध्यान नाल है, इनू समझना भी है और इस ते अमल भी करन दी की करनी है, कोशिश करनी है। बल्कि ऐसी कहांगे कोशिश नहीं, मैं इस ते अमल भी करना है ताकि मेरे जीवन दियां परेशानियां, मेरे जीवन दियां तकलीफां, मेरे जीवन दे दुख, मेरे जीवन दियां चिंतावां खत्म हो जान। क्योंकि याद रखो हमेशा कि उस परमात्मा ने सानू ये जिंदगी दिती है, जीवन दिता है, तो जरा एक गल दा तुसी जवाब देना, सानू दोगे कि नहीं? कि उस परमात्मा नू परमानंद कहा गया है। की कहा गया है? परमानंद, परम सुख कहा गया है। जिथे कोई दुख नहीं है, जिथे कोई चिंता नहीं है, उस परमात्मा नू ओ आनंद कहा गया है। हुण सानू जीवन किसने दिता है? सानू जिंदगी कित्थों मिली है? जवाब दिओ। परमानंद तो मिली है ना, परमात्मा ने सानू जीवन दिता है। हुण परमानंद तो सानू जीवन मिलिया है, परमानंद तो सानू जन्म मिलिया है। हुण परमानंद तो सानू जीवन मिलिया, उथों सानू जन्म मिलिया, फिर भी साडे जीवन जिन्ने दुख, इन्नियां परेशानियां क्यों है? इहदा कारण पता की है? इहदा कारण की है? इहदा कारण यह है कि जीवन तो परमात्मा ने सानू दे दिता, जिंदगी तो परमात्मा ने सानू दे दिती, पर सानू जिंदगी जीण दी कला नहीं आई, जिंदगी जीण दा ढंग नहीं आया, जिंदगी जीण दा हुनर नहीं आया। और ये याद रखो कि अगर सानू जीवन जीण दा हुनर ही नहीं आएगा, जीवन जीण दा ढंग ही नहीं आएगा, तो जीवन दे विच जेड़ियां, इस जिंदगी दे विच जेड़ियां परमात्मा दियां रहमतां है, बख्शिशां है, खुशियां है, आनंद है, शांति है, अगर सानू ढंग ही नहीं आएगा तो असीं उहनूं हासिल कदी भी कर नहीं सकते। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि किसी चीज नूं भी समझे तो बिना असीं उहदा पूरा उपयोग कर ही नहीं सकते। ये छोटी तो छोटी चीज़ भी तुसी ले लो, चाहे कोई मोटरसाइकिल है, कोई कार है, चाहे साइकिल ही है, जिन्हों ओदी समझ होएगी वो ओदा पूरा लाभ लेगा, किक मारेगा, स्टार्ट करेगा, मोटरसाइकिल लेके चला जाएगा। तो जिन्हों समझ ही नहीं होएगी वो देखता रह जाएगा है की है, इहदा करना की है। समझदे हो कि नहीं? इसी तरह एक गल दा हुण जवाब देना कि जिंदगी तुहानूं मिल गई, मिली कि नहीं, पर जिंदगी की समझ है कि नहीं? पता है जीवन च की है? इहनूं इदां कहांगे कि ये जीवन अगर परमात्मा ने सानू दिता है ना, तो समझ लो सानू ओदी तरफों एक गिफ्ट मिलिया है, एक तोहफा मिलिया है। क्योंकि तोहफा किहनूं कहा जाता है? तोहफा उस चीज़ नूं कहा जाता है कि जिहनूं हासिल करने विच साडा कोई रोल नहीं हुंदा, साडी कोई मेहनत नहीं हुंदी, साडी कोई कोशिश नहीं हुंदी। समझदे हो कि नहीं? गिफ्ट किहनूं कह दिंदे आ? बंदा घर बैठा है, कोई ओहदा दोस्त आया, आ लै मोबाइल तैनूं गिफ्ट दिंदा हां। हुण ओह मोबाइल वास्ते उस आदमी ने या उस लड़के ने कोई मेहनत नहीं की, कोई दिहाड़ी नहीं की, कोई उन्हें काम नहीं किया, बस वह दोस्त आया कि लै अज तेरा जन्मदिन ना, मेरे वालों गिफ्ट। कई बार बाप अपने बेटे को मोटरसाइकिल गिफ्ट कर दिंदा है, जे बाप की हिम्मत हो कार गिफ्ट कर दिंदा है। हुण उहदे च बच्चे का कोई रोल नहीं हुंदा, ना बच्चे की कोई मेहनत हुंदी है, ना बच्चे की कोई कोशिश हुंदी है कि मैं कार लैनी है। वह तो बैठे बिठाए मिल गया, बैठे बिठाए मिल गया कि नहीं? क्योंकि गिफ्ट का मतलब ही यह है, सब बंदा कहता गिफ्ट ये तोहफा है, मैनू बैठे बिठाए मिल गया। इसी तरह ये जीवन, ये जन्म भी तुहानू परमात्मा वालों की मिलिया है, गिफ्ट मिलिया है। नहीं तो जरा सोचो, ये वास्ते तुसी कोई कोशिश की नहीं तो पुछो किसी इंसान नू, या तुसी इत्थे बैठे हो पुछ के देखो कि अपने जन्म बारे, अपने आप नू जन्म देने बारे मैं कोई कोशिश की, मैं कोई मेहनत की? मैंने तो पता भी नहीं सी। क्योंकि समझ भी बच्चे नूं तकरीबन उदों आती जो बच्चा 3-4 साल का हो जाता है, उस तो पहला तो वह ना समझ ही हुंदा है, उन्होंने पता ही नहीं हुंदा। फिर जितना जितना बच्चा थोड़ा बड़ा हुंदा है, तां ही तां कहंदे 3 साल तो बाद बच्चे नूं स्कूल भेजना शुरू करते हैं कि हुण ये समझ सकता है। फिर उन्होंने असीं नर्सरी च भेजते हैं कि हुण बच्चा 3 साल का हो गया, 3.5-4 साल का हो गया, हुण इहदी समझ
ਤਿਆਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਬੱਚਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਆਲ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗਿਫਟ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਨਮ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗਿਫਟ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਗਿਫਟ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ 2 4 10 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਵੇ ਗਿਫਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਜਾ, ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਾਉਂ ਤੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਮੈਂ। ਔਰ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਦਾਤ, ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਉੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਲਾ। क्योंकि इत्थे एक लाइन कहांगे तुहानू कि मत मांग दुनिया वालों से अपनी खुशियों की भीख। समझते हो कि नहीं? हुण बैठे बैठे ही दिमाग 'च लाइन बन गई कि मत मांग दुनिया वालों से अपनी खुशियों की भीख, खुशियां चलकर आएंगी तेरे पास साहिब, बस तू जीने की कला को सीख। जरा गौर करना कि दुनिया तो खुशियां ना मंगो, क्योंकि बंदा कहता मेरा बेटा मैनू खुशी देवे, मेरी धी मैनू खुशी देवे, मेरी मां मैनू खुशी देवे, मेरा बाप मैनू खुशी देवे, पति कहता मेरी पत्नी मैनू खुशी देवे, पत्नी कहती मेरा पति मैनू खुशी देवे। जदों देखो एक दूजे तो खुशियां मंगी जाते, मंग रहे हैं कि नहीं? वो मैनू खुशी नहीं दिंदा, वो मैनू खुशी नहीं दिंदा। कोई उदास बैठा है, पूछो भाई उदास क्यों है? वो मैनू खुशी दिंदे ही नहीं है, मेरे न्याणे मेरा कहना नहीं मनते। यानी ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ। जरा समझना, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆ ਸੁਣ ਲੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਐਉਂ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਉਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਬੋਲੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਉਦਾਸ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਹਾ कि मत मांग दुनिया वालों से अपनी खुशियों की भीख। भिखारी बन के दुनिया तो खुशियां ना मंगो, संसार तो खुशियां ना मंगो, ओ मैनू खुशी देवे, ओ मैनू खुशी देवे। ये याद रखो, जिन्हों अपने अंदरली खुशी का पता लग गया, अपने अंदरली आनंद का पता लग गया, उन्होंने फिर किसी को मंगन की लोड़ नहीं पैंदी। वो जिथे बैठा है वो कहता मैं आनंद विच। हुण दुनिया के बाहरले हालात मैनू दुखी परेशान कर ही नहीं सकते, क्योंकि दुनिया बाहर है, हालात बाहर है, पर खुशियां का भंडार तो मेरे किथे है? अंदर। हुण जदों पता लग गया अंदर, जिद्दां हुण एक गल दा जवाब देना, फुल दी
ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਮਹਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਹਿਕ ਨੇ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂ। ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਆ, ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਮੈਂ ਆ, ਆ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਰਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ? ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਇਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਿਚਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਵੋ, ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਗੋਬਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਅਨੰਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੜਿਆ ਛਲ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਦੇਵੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਵਗਿਆ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਚੋ ਚੋ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲਹੂ ਚੋ ਚੋ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਖੁਦਾ ਇਹ ਤਾਇਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪੈਣ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਏਦਾਂ, ਇਹ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ कि छोटे बर्तन में उबाल जल्दी आता है, छोटे बर्तन में उबाल जल्दी जल्दी आता है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਤੀਲੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਲਦੀ ਉਬਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੜਾ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਡਗਰਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 45 ਮਿੰਟ, ਘੰਟਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡਾ ਬੜਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਬਾਲ ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਰਤਨ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਉਬਾਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਤਨ ਛੋਟੇ ਆ ਜਾਂ ਬੜੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਿੱਚ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਸੋਚੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਬਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ 10,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਤਨ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਦੇਖੇ ਛਿਪਕਲੀ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਕਰੋਚ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਚੂਹੇ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਵਾਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਤਨ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਰਤਨ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ,
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਪਕਲੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਾਕਰੋਚ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੂਹੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੂਹਾ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੂਹੇ ਦੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚੂਹੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਾਕਰੋਚ ਦੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਕਾਕਰੋਚ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਦੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਜਾਵੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਔਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਾਕਰੋਚ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਛਿਪਕਲੀ ਦੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਛਿਪਕਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਾਂ ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ, ਜੀਵ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਛਿਪਕਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਾਂ ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਂਗਲੀ ਪਾ ਵੀ ਲਏਗੀ, ਇਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗੁਦਗੁਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਥਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਛਿਪਕਲੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਦਾਂ ਛਿਪਕਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛਲੀ ਆਪਣੇ ਛਿਪਕਲੀ ਦੀ ਪੂਛ ਗਿਰ ਗਈ ਜਾਂ ਛਿਪਕਲੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁੰਮ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾंस ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਛਿਪਕਲੀ ਘੁੰਮਦੀ, ਖੁਰਾਕ ਆ, ਪੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭੇ ਕੇ ਲੂਣ ਲਾਣ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਕਰੋਚ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਅਗਰ ਚੂਹੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਡਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਅਗਰ ਛਿਪਕਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਡਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਡਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਇੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਡਰੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਡਰਦੀਆਂ, ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਡਰਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮਾਤਾ ਆਪ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਛਿਪਕਲੀ ਹੈ, ਚੂਹਾ ਹੈ, ਚੂਹਾ ਦੌੜ ਦੌੜ ਬਚ ਕੇ ਰਹੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛਿਪਕਲੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਚੂਹੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਆਪ, ਛਿਪਕਲੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪਾਏਗਾ? ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਆਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਮੌਸਮ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਤਝੜ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਬਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਸਮ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਝੜ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਠੰਡਕ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਦਾ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਦਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਦੁਖੀ ਕਰੇ। ਯਾਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬਰਸਾਤ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਘਰ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਦੂਜੇ ਘਰ ਚਲੀਏ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਠੰਡਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਚਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿ ਸਕੇ, ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿ ਸਕੇ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿ ਸਕੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕੇ। ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੀਟਰ ਲਾਏ ਹੈ, ਏਸੀ ਲਾਏ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਏਗਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ
घबराना नहीं है, किसी भी मुश्किल चो निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, बल्कि विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि मेरा मालिक मेरे नाल है, वो हर जगह मेरी संभाल करेगा। जदों ये विश्वास इंसान का पूरा हो जाता है, यानी विश्वास पूरा होंदा अपने मालिक ते, तो फिर इंसान तैयार भी हो जाता है जीवन की हर मुश्किल का सामना करने वास्ते। इसलिए जरा चेक करो कि तुहाडे बर्तन छोटे हैं या बड़े। जेदा विश्वास छोटा है, हिम्मत छोटी है, हौसला छोटा है, साहस छोटा है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ बर्तन भी कह दियो छोटा है। समझते हो कि नहीं? इस करके इत्थे समझना, क्योंकि कई बार देखिया छोटे छोटे बच्चे बड़ियां बड़ियां गल्लां कर दिंदे हैं। कहते कि एक कंपनी विच ना, हुण बच्चियां ने बड़ी जोर ना किया तां सानू बच्चियां दी गल भी दस दईए कि एक कंपनी सी, वो कंपनी साबुन बनाने वाली कंपनी सी और बड़ी मशहूर कंपनी सी साबुन बनाने वाली। और कहा जाता है कि एक बार की हो गया, गलती नाल कंपनी का खाली डब्बा बाहर चला गया। जो बाहर चला गया खाली डब्बा, तो उस वेले जिन्हों वो खाली डब्बा मिले उन्हें पैसे दिते, पर डब्बा जो खरीदिया देखिया खाली, तो उसे वेले नैट के उपर वीडियो पाती कि देखो कंपनी पैसे लैंदी है, विचों खाली डब्बा निकलता है। कंपनी की बड़ी बेइज्जती हुई, बड़ी बदनामी हुई। हालांकि कंपनी बड़ी अच्छी सी, पर किते गलती दे नाल, एक कर्मचारी की गलती दे नाल खाली डब्बा सप्लाई हो गया। हुण वो जिहदे कोल भी गया उन्हें उसकी वीडियो बनाई, डब्बा खोलिया, देखो जी ये कंपनी लुटदी है, पैसा ले लिया पर विचों कुछ नहीं निकलिया, ये कंपनी धोखेबाज है। पेपरां विच भी आ गया, न्यूज़ ते भी आ गया। तो जिहड़ा कंपनी का मालिक सी बड़ा परेशान होया और उन्हें सारी जानकारी ली कि होया किदां, मिस्टेक किदां हुई। तो उस वेले सामने आया कि मिस्टेक तो इदां हुई। तो कंपनी के मालिक ने अगली बार नूं मिस्टेक ना होवे, कुछ इदां दा उपाय करो। बैठक बुलाई गई। जो बैठक हुई तो बैठक दे विच फैसला लिया गया। फैसला की लिया गया कि जो सारे डब्बे पैक हो जाते हैं तो लास्ट में गड्डियां च रखने तो पहला एक एक्सरे मशीन लगी, एक एक्सरे मशीन लाई जाए कि जिहदे विच दी डब्बे नूं गुजार के देखा जाए और एक बंदा उत्थे बैठे और बैठ के चेक करे कि डब्बे दे अंदर, जिद्दां एयरपोर्ट के उपर लगी ना एक्सरे मशीन, पता लगता टैची दे विच की है, इदां ही चेक करे बंदा कि वाकई ये डब्बे च साबण है या खाली है। तो ये कंपनी के मालिक ने बहुत अच्छा सुझाव है, चलो ये दसो इत्थे खर्चा कितना का आएगा, यानी पूरी बेल्ट बनाने ते, क्योंकि बेल्ट भी बननी है, जिते डब्बे रख के जाने हैं, फिर अगे एक्सरे मशीन लगनी है, एक बंदा भी बिठाना है, इत्थे खर्चा कितना आएगा। तो उस वेले उन्होंने उस वेले के हिसाब नाल हिसाब लाया, कहते 2.5 करोड़ का खर्चा है। कितना? 2.5 करोड़ का खर्चा है। तो कंपनी के मालिक ने कहा इज्जत बड़ी है, कोई गल नहीं, दियो ऑर्डर दियो ताकि मशीन मंगाई जाए। हाले कंपनी का मालिक कह ही रहा सी कि उसका छोटा जिहा बेटा उत्थे बैठा सी, छोटा जिहा बेटा 12 साल की उम्र सी, वो भी अज बाप दे कोल आ गया सी ऑफिस में। वो बच्चे ने जो सोचा कि बाप कह रहा 2.5 करोड़ की मशीन खरीद लो, कर दियो, तो बच्चा कहता पिता जी ये 2.5 करोड़ की मशीन काहदे वास्ते? कहता बेटा सुनिया नहीं, मीटिंग में तू भी बैठा सी। हालांकि बच्चा पर फिर भी बाप समझा रहा है कि इदा एक खाली डब्बा चला गया सी, हुण असीं एक एक्सरे मशीन ला रहे हैं कि उहदे च पता लग जाया करेगा कि साबुन है या डब्बा खाली है, ताकि दोबारा गलती ना होवे। तो बेटे ने कहा इहदे वास्ते 2.5 करोड़ रुपया लाने की की लोड़ है? बाप कहता फिर बेटा तेरे को कोई आइडिया है, तू दस की करना है? कहता करना की है पिता जी, एक पटा तैयार करो, एक्सरे मशीन लैन की लोड़ नहीं, कोई बंदा बिठाने की लोड़ नहीं, एक हाई स्पीड तेज पखा ला दिओ। हुण सारे डब्बे जो जाएंगे, जो खाली होएगा आप ही उड़ जाएगा पखे नाल, बाकी अगे निकल जाएंगे। 2.5 करोड़ लाने की लोड़ है? 10,000 का पखा लिया के ला दिओ। वो बाप सुन के हैरान रह गया, कहता कमाल की गल है, मेरे बड़े बड़े इंजीनियर नहीं सोच पाए बेटा, तू 12 साल की उम्र च ज्ञान दे दिता, ये तेनू कित्थों आया? कहता मैं भी घर च ना पखे मोरे कई चीज़ां इदां उड़ांदा हुंदा, जिद्दां बच्चे कई बार ना कागज उड़ाते होंगे उड़ के दूर जाते, इसलिए कभी कहते बच्चे भी बच्चा ना समझो, जिथों ज्ञान की गल मिले लै लो। बंदा कहता लै मेरी इन्नी उम्र, इन्ने इंजीनियर, इदां है। पर जिथे जिहड़ी चीज़, तां ही एक गल कहांगे तुहानू, एक नोट कर लियो कि जो करने में, क्योंकि इत्थे हिंदी च कह दिए थोड़ा जिहा, समझदे हो कि नहीं, जो करने में आपका भला हो वो जरूर करो, फिर चाहे मन माने या ना माने। कि जिहड़ा काम करन च तुहाडा भला होवे ना उहनूं करो जरूर, चाहे मन मन्ने या ना मन्ने, क्योंकि मन ने तो मनना ही नहीं कभी चंगे कामां नूं।
ਹੁਣ ਪਤਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰ, ਛੱਡ ਕੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੀ ਯੋਗਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਊਂਗਾ, ਸਾਗ ਸਲਾਦ ਖਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਈ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਟੂਰੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਛੋਲੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰਸ ਮਲਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੱਡੂ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੇਸਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਮਨਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਫਾਇਦਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਸਰਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰੇ, ਰਨਿੰਗ ਕਰੇ, ਯੋਗਿੰਗ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਘਰ 'ਚ ਯੋਗਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਜੇ 50 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ weight ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 50 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਕੀ 80 ਕਿਲੋ ਵੀ ਚੱਕ ਲਏਗਾ, ਕੁਆਂਟਲ ਵੀ ਚੱਕ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਮਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਰਤਨ ਬੜਾ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਮਸਲ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਸਲ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਲ ਬਣ ਗਏ ਤੇਰੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਤਸੰਗ, ਸਿਮਰਨ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਖਿਜੇਗਾ ਵੀ ਜਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਧਿਆਨ, ਬੰਦਗੀ, ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਉਬਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਤਨ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕਦੀ ਉਬਾਲ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣ ਗਏ ਦਇਆ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਤਨ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਏ, ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਠੋਕੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਬਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਬਰਤਨ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ
बड़ा करना है। ये तुहानू कला सिखा रहे जीवन जीण दी, समझते हो कि नहीं? इसलिए कुछ पॉइंट ये नोट भी नाल करी जाओ। जिदा ही दसिया कि मत मांग दुनिया वालों से खुशियों की भीख, खुशियां चलकर आएंगी तेरे पास साहिब, बस तू जीवन जीने की कला को सीख। पर जीवन जीने की कला सीखो तो खुशियां अपने आप चल के साडे कोल आणगियां। सो सब तो पहली कला ये सीखनी है, क्योंकि जिदा दसिया कि जीवन तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ परमात्मा ने दिता है, ਉਹਦੀ तरफों गिफ्ट मिलिया है, पर यह जीवन च आनंद ਉਹੀ ਲੈਂਦਾ है। ਇਹ जीवन च खुशियां ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बोलो समझते हो कि नहीं? ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਆ ਹੈ ਆਈਫੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਫੋਨ 12, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਲਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਖੋਲਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ, कहना बुजुर्गो है सब तो कीमती मोबाइल है, सब तो टॉप क्वालिटी का मोबाइल है, ਤੁਹਾਨੂੰ गिफ्ट दे रहे हैं, लो इस्तेमाल करो। तो उन्हें बुजुर्ग ने शायद इतनी चक के रख देवे, कहना उत्थे पिया सैल्फ के उपर, बुजुर्गो मोबाइल कितने उत्थे सैल्फ ते पिया, क्यों इस्तेमाल नहीं करते, मैनू पता ही नहीं उहदे बारे, मैनू समझ नहीं चलाना किद्दां है। हुण दसना की चाहते हैं कि जिन्हों समझ ना होवे ना, उन्होंने जिन्नी मर्जी कीमती चीज़ दे दिओ, उन्हें उहदा लाभ नहीं लेना, बल्कि उन्होंने भी एक पासे इदां रख देना जिद्दां बेकार जी हुंदी है, इहदा कोई मतलब नहीं हुंदा। बोलो हुण सही है कि नहीं? अज तुसीं भी जीवन का की बनाया है? कई बार असीं देखते कि जीवन च इन्नियां शक्तियां है, इन्ना आनंद है, इन्नी शांति है, इन्ना सुकून है, फिर भी बंदा दुखी बैठा है, फिर भी इंसान परेशान बैठा है, फिर भी बंदा डरिया बैठा। सर्वशक्तिशाली परमात्मा अंदर होवे तो बंदा माड़ियां माड़ियां गल्लां तो डरी जावे, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ने जीवन ਨੂੰ समझिया ही नहीं है, ਇਹਨਾਂ ने जीवन ਨੂੰ बेकार जिहा समझिया। जिदा बुजुर्ग कहंदा की है बेकार जिहा उत्थे पिया है, बंदा भी यही सोचता है की है जिंदगी, कई कह भी दिंदे हैं बेकार जी तो जिंदगी है, कादी जिंदगी है, पर नहीं ये जिंदगी बड़ी शानदार है। अज जिन्हां नूं जीवन जीण दी कला नहीं आंदी, उन्हां दा हाल ना नत्थू लाल वाला आ। इत्थे नत्थू लाल की गल दस दईए तुहानूं कि नत्थू लाल एक गांव च रहिंदा सी, पिंड च। वो पिंड बड़ा पिछड़िया होया, इन्ना पिछड़िया कि उत्थे पक्के सड़क भी है नहीं, रास्ते भी कच्चे है, और हालात भी इदां दे कि अनपढ़ता उत्थे ज़्यादा है, कोई स्कूल कॉलेज भी नहीं है, स्कूल भी शहर है। जे किसी ने पढ़न जाना होवे तो उन्हें लंबा सफ़र तय करके स्कूल जाना पैंदा शहर। हुण नत्थू लाल दा एक बेटा सी, नत्थू लाल ने मन च सोचिया मैं तो अनपढ़ हाँ, पर मैं अपने बच्चे को जरूर पढ़ाना है। तो जो बच्चा पढ़न के लायक होया, नत्थू लाल ने मोढे ते बिठाया और उन्होंने स्कूल लैके जाना शुरू कर दिता। यानी 12-13 किलोमीटर दूर शहर दे विच स्कूल है, उत्थे लैके जाना, क्लास खत्म होने ते उन्हें वापस लैके आना। इदां ही बच्चा पढ़ता गया और नत्थू लाल पैदल सफ़र करता रहा, वापस आता रहा, बड़ियां तकलीफां चल के बच्चे को पढ़ाया। हुण बच्चे ने डिग्री लई तो कुदरत रब दी कि बच्चे को अमेरिका वालों वीज़ा मिल गया, स्कॉलरशिप मिल गई, उन्होंने अमेरिका चला गया, उत्थे पढ़ के कुछ साल अच्छी नौकरी ते लगा। हुण बाप फिर पिछे पिंड च ही है। हुण बच्चे ने जदों अच्छी नौकरी लई, तनख्वाह मिली, तो उन्हें सोचा अपने बाप वास्ते कुछ करा। मेरे बाप ने बड़ियां तकलीफां चलियां, बड़ा पैदल बाप यात्रा कर करके, यानी मैनू मोढे ते बिठा के पैदल तुर के मैनू स्कूल लैके आंदा सी, फिर कंधे ते बिठाना मैनू घर लैके आंदा सी। ते किन्नियां बाप ने तकलीफां चलियां, हुण मैनू इत्थे तक पहुंचाया है मेरे बाप की मेहनत ना, तो मेरा फर्ज अपने बाप के खातर कुछ करा। हुण उत्थे चंगी नौकरी मिल गई, चंगी तनख्वाह सी, तो उन्हें अमेरिका तो ही एक ना गड्डी वाले नूं फोन किया, कंपनी वाले नूं फोन किया, जिन्हां दी गड्डी दी यानी शोरूम सी गड्डियां दा। और एक कहानी सिर्फ सानूं समझाउण वास्ते बनाई गई, क्योंकि सच्ची घटना नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ां हुंदियां सिर्फ सानूं ज्ञान देण वास्ते बनाईयां जांदियां है। उन्हें कंपनी वाले नूं फोन किया, कंपनी वाले ने जदों फोन सुनिया, हाँ जी दसो, तो नत्थू लाल ने कहा तुहाडे कोल आ जिहड़ी सब तो टॉप की गड्डी है ना, मर्सिडीज फोन किया उन्हें, क्योंकि देखिया ये गड्डी टॉप की है, कि सब तो टॉप मॉडल आ मेरे घर का एड्रैस आया और जाके उस घर डिलीवर कर दिओ। हुण कंपनी वाले नूं पैसा चाहिए सी, उन्हें पैसा ट्रांसफर कर दिता, कंपनी वाले गड्डी लैके गए और ले जाके गड्डी नत्थू लाल दे घर दे मोरे, यानी वो पिंड च गए जिथे कि पहली बार कोई गड्डी गई है, क्योंकि पिछड़िया होया इलाका। जो घर दे मोरे गड्डी खड़ी की, लखां की गड्डी, करोड़ों की गड्डी उहदे घर दे मोरे आई, तो नत्थू लाल बाहर आया, हाँ जी दसो, कहंदे जी आ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮੇ, ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮੇ, ਐਸ਼ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਉਂਗਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਪ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਸੋਚੇ ਇਹ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ, ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੱਡੀ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ। ਪਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ। ਬੇਟਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਨ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 2 ਬੈਲ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣ ਕੇ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਆਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਆ ਮੂਹਰੇ ਬੈਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਬੈਲ, ਉਹ ਗੱਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੰਨੀ ਦੇ, ਗੱਡੀ ਮੂਹਰੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ 2 ਬੈਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤਾਕੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੱਠੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਲੱਕੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਆ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਾਤੇ, ਇਹਦਾ ਬੈਲ ਮੂਹਰੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਪੱਠੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਦੌੜ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭੇਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਟਾਇਰ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਗੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਬੈਲ ਮੋਰੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਿਆ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਬੈਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਗੱਡਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚਾਬੀ ਸੀ ਇੱਕ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਚਾਬੀ ਫੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ, ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਸੀਟ ਸੂਟ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਪੱਠੇ ਕਢਾਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਮ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਬਾਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਵਾਜ਼ ਕਾਹਦੀ ਆ ਰਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੋਹਰਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਿਓਂ ਖੁਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਗਾਉਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਸੋਚਿਆ ਬੈਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬੈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀ, ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮੇ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਲ ਬਣ ਕੇ ਤੋਰੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲ ਗਾੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਐ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੈਲ ਗਾੜੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੱਲਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਲਫ ਮਾਰੋ ਇੰਜਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ,
और चलती है इंजन के नाल। पर अज इंसान ने बैलगाड़ी का मतलब की कि बैल धक्का लाएगा तो फिर ही चलनी है। अज बंदे ने भी अपनी जिंदगी नूं बैलगाड़ी बना दिता। इसलिए तो बंदा कहता ओ मैं तो दवाइयां दे नाल चलदा हां, दवाई तो बिना चल ही नहीं हुंदा, मैं तो इहदे नाल चलदा हां, मैं ओहदे नाल चलदा हां। यानी अगर बंदा अपने जीवन नूं देखे तो जिथे ये जिंदगी ओहदी रहमत नाल चलनी चाहिदी सी, ओहदियां बख्शिशां नाल चलनी चाहिदी सी, आनंद नाल चलनी चाहिदी सी, शांति नाल चलनी चाहिदी सी, उत्थे अज बंदे जिंदगी परेशानियां नाल चल रही है, चिंतावां नाल चल रही है, दुखां नाल चल रही है। क्योंकि एडी महंगी गड्डी भरेगी विच मट्ठे बालन। अज तुसीं भी देखो इन्नी कीमती जीवन है तुहाडा, पर अंदर भरिया की होया है? पट्ठे ही भरे है ना, चिंतावां दे, तकलीफां दे, दुखां दे, नफरत दे, बैर विरोधता दे। मैनूं ओहदे नाल नफरत है, ओहदे नाल नफरत है, कित्थे अंदर ही है ना। एक कूड़ा अंदर भरिया होया है, एक कचरा अंदर भरिया होया है, और जब तक ये कचरा अंदर रहेगा तो ये गड्डी अगे किदां चलेगी? जिद्दां समझना, नत्थू लाल दे बेटे ने सब तो पहला कचरा साफ किया कि पट्ठे कड्डो, बालन कड्डो बाहर, ताकि अपने आप चले, जो इसदा फंक्शन है अपने आप चलना वो काम करे। क्योंकि जब तक कचरा अंदर रहेगा ऐसी चल ही नहीं पावांगे। इसलिए अगर तुसीं भी चाहते हो जीवन च कामयाबी की मंजिल की तरफ जाना, तो सब तो पहला अपने अंदर चेक करो जो कचरा भरिया हो ना, नफरत का, बैर विरोधता का, बुराइयां का, शंकावां का, भरमां का। क्योंकि बहुत तरह के कचरे होंदे है जिहड़े इंसान के अंदर भरे हुए। ये डर का कचरा भरिया होया है, जिदा दसिया कि एवं बंदा छोटी छोटी चीज़ों तो डरदा है, एवं बंदा छोटी छोटी चीज़ों तो चिंता करता है। इंसान नूं तो चाहिए है अपने अंदर एक विश्वास रखे, एक यकीन रखे, भरोसा रखे। क्योंकि गल याद रखो कि परमात्मा ने भी सानू बड़ा कीमती जीवन दिता है, अनमोल जीवन है, पर अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल तू किस और जा रहा है। ये इन्ना कीमती जीवन बंदा उदे ही गवांदा जा रहा है, साडी मंजिल किधर है, तो तुरिया बंदा किस तरफ है? जरा समझो इसनूं। हुण उहने जीवन सानू दे दिता, बड़ा कीमती जीवन है, पर इहनूं जीण दी कला, इहनूं जीण दा ढंग, जीण दा हुनर सानू सिखना पैना। जिद्दां बेटे ने आके नत्थू लाल नूं सिखाया कि पिता जी गड्डी इदां चलदी है, इदां ही समझ लो कि गुरु रहबर संत फकीर आके सानू जिंदगी जीण दी कला सिखांदे है कि जिंदगी इदां चलदी है। जे खुशियां चाहिए है, कामयाबी चाहिए है, सफलता चाहिए है, तो फिर इदां जिंदगी नूं चलावांगे तो फिर जीवन च कामयाबी भी पावांगे, फिर जीवन च सफलता भी पावांगे। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए इत्थे एक गल होर याद रखनी, क्योंकि यह भी गल समझनी बड़ी जरूरी है कि जीवन परमात्मा ने सानू इक्को ही ढंग नाल दिता है। इक्को ही ढंग नाल दिता कि नहीं? चाहे कोई संत फकीर है, चाहे कोई अच्छा है, चाहे कोई बुरा है, चाहे कोई साइंटिस्ट है, चाहे कोई डॉक्टर है, मां के गर्भ च सारे उन्ना की समा रहिंदे है, 9 महीने 9.5 महीने, यानी जिन्नी भी कुदरत का हुक्म है। क्योंकि कई बच्चों का जन्म पहला हो जाता है, कई का जन्म थोड़ा देर नाल हुंदा है, पर जीवन का पंथ, जीवन का मार्ग तो दुनिया ते आने का वही है ना। समझदे हो कि नहीं? हुण जीवन सारिਆਂ ਨੂੰ कुदरत दिंदी है, इक्को ही ढंग नाल दिंदी है। और देखो कुदरत ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ आकार भी इक्को ही दिता। आकार का मतलब है, हाँ रूप रंग अलग हो सकते हैं, हाइट छोटी बड़ी हो सकती, पर आकार का मतलब होंदा साडियां 2 ही अखां है। ये नहीं कि किसी को 4 है, किसी को 6 है, कन भी 2 ही है, गुरदे भी 2 ही है, हार्ट है, यानी जो बॉडी पार्ट है वो सारिਆਂ कोल कुदरत ने सेम बनाए ना, उस कोई फर्क नहीं रखिया। चाहे वर्ल्ड का कोई भी देश ले लो, दुनिया का कोई भी देश ले लो, हर जगह रूप रंग नैन नक्श ही अलग है, पर अंग शरीर दे सारिਆਂ कोल नहीं है। यानी कुदरत ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ढंग नाल बनाया, पर फिर भी जरा याद करो, पर फिर भी कोई कामयाब है, कोई असफल है, फिर भी कोई खुश है, कोई दुखी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। फर्क कित्थे है? फर्क पता कित्थे है? जे जिस्म नूं देखिया जावे, बॉडी नूं देखिया जावे, तो बॉडी नूं लैके कुदरत ने कोई फर्क नहीं रखिया, समय नूं लैके कोई फर्क नहीं रखिया। क्योंकि इसलिए बारिश पै रही तो सारिਆਂ वास्ते पै रही है, नहीं कि किसी एक वास्ते पै रही है। गर्मी हुंदी है तो सारिਆਂ वास्ते हुंदी है, सर्दी हुंदी तो सारिਆਂ वास्ते हुंदी है। यानी कुदरत ने बाहरों शरीर जिस्म भी बाहर है, आकार भी बाहर है, मौसम भी बाहर है, धरती आकाश सब कुछ बाहर है, ये बाहर सारिਆਂ वास्ते कुदरत ने इक्को ही रखा है। पर फिर भी एक कामयाब एक नाकामयाब है। फर्क कित्थे है? ये फर्क बाहर नहीं है, ये फर्क है साडे अंदर, साडी सोच विच। समझदे हो कि नहीं? फर्क कित्थे है? एक सवाल पूछिए, जवाब दोगे?
कि एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है और दो दोस्त है पहाड़ दे तलहट च खड़े, यानी पहाड़ दे थल्ले खड़े है। घरों सोच के आए सी पहाड़ दे सिखर ते जाना है, उचाई ते जाना है। हुण दोनों दोस्तों की हाइट भी सेम है, उम्र भी तकरीबन सेम ही है। जिदा कह लो एक वो भी 22 साल का, वो भी 22 साल का। हुण देखण नूं भी दोनों इक्को जिहे है, पर हुण जदों पहाड़ दे कोल पहुंचे तो एक दोस्त ने देखा, ओहो पहाड़ बड़ा उच्चा है यार, है बड़ा उच्चा, बड़ा मुश्किल है चढ़ना, किते चढ़ते चढ़ते पैर फिसलिया गिर के मर जावांगे, इसलिए भाई मैं तो नहीं जाता। दूरों तो लगता सी सौखा, पर लागे आगे पता लगा कितनी औखी चढ़ाई है, सो भाई मैं नहीं जाना, इसलिए चल चलिए वापस कर लूं। तो दूजे ने कहा हुण आ गए आ तो सिखर ते जाए बिना मैं भी नहीं मुड़ना, तू जाना तो चल नहीं तो मैं चलना। हुण कह के दूजे ने कदम बढ़ाया और चढ़ना शुरू कर दिता। और एक थल्ले ही ओ आजा गिरना जाई, बहुत औखा है, वो थल्ले ही खड़ा है। दूजा हौली हौली चढ़ रहा है। जो चढ़ते चढ़ते अध च पहुंचया तो सोचन लगा, कहता इन्ना औखा भी नहीं है जिन्ना औखा लग रहा है। जो थल्ले सी तो औखा लगता सी, पर जिद्दे चढ़ना शुरू किया तो बड़ा आसानदायक है, आसान है और आनंददायक है, सौखा भी है और आनंद भी आ रहा है चढ़न का। क्योंकि जिद्दां जिद्दां बंदा चढ़ाई चढ़ता उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती, उसकी हिम्मत, उसका हौसला होर भी वाधा है कि मैं इन्ना उपर आ गया। हुण ये दूसरा सिखर ते पहुंचे, उपर जाके हाथ ही लाया, थल्ले खड़े ने हाथ मारिया। तो हुण असीं तुहानूं ये पुछना है, जवाब तुसीं देना है कि दोनों की हाइट इक्को ही सी, उम्र इक्को ही सी, ताकत भी उन्नी गई सी, पर फर्क कित्थे सी? एक चढ़ गया, एक थल्ले खड़ा है, फर्क कित्थे सी? शरीर च फर्क सी कि ओहदियां कोई 4 अखां सी, ओहदे कोई जिहड़ा दिल सी वो 2 सीगे, कि जिहड़ा ओहदा दिल ज्यादा बड़ा सी चढ़ा गया अगे। फर्क कित्थे सी? फर्क शरीर च नहीं सी, फर्क जिस्म दे अंगां च नहीं सी, फर्क सी सोच विच। एक ने सोचिया मेरे तो नहीं होना, मैं नहीं कर सकता, वो थल्ले खड़ा रह गया। तो दूजे ने सोचिया रास्ता चाहे जिन्ना मर्जी मुश्किल होवे, पर मैं करना है, मैं करके दिखाना, मैं शिखर ते जाना है। ਇਹਦਾ मतलब फर्क कित्थे सी? फर्क सी उन्हां दी सोच विच। सोच विच मतलब कि एक दे अंदर डर सी और एक दे अंदर साहस सी, हिम्मत सी, हौसला सी और अपने रब ते यकीन सी कि मैनू वो जरूर कामयाब करेगा। जरा याद रखो हमेशा, जे जिस्म नू देखा जाए, बॉडी का एक्सरे किया जाए तो दोनों अंदर उन्नियां ही हड्डियां होनियां है, उन्ना ही सब कुछ होना है, पर फर्क है सोच का। तुहाडी सोच कैसी है? जे तुहाडी सोच है मैं नहीं कर सकता, मेरे तो नहीं होना, तो वाकई तुसी फिर हारे हुए इंसान, तुसी जीवन च कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। तो जे रास्ते च मुश्किल है, पर तुसी सोच लवो मेरा मालिक मेरे नाल है, मैं कोशिश करनी है, मैनू कामयाबी भी जरूर मिलनी है। हुण जिन्हां अंदर साहस हुंदा है वो कभी मुश्किलां, मुसीबतां, परेशानियां की परवाह नहीं करते, बल्कि वो मुश्किलों को देख के मुस्कुराते हैं। कहते लै एक चुनौती है ना, इनू भी पार करना है, क्योंकि मैनू जिताण वाला, कामयाब करने वाला मेरा मालिक मेरे नाल है। तेरा समझना सारिਆਂ ने इनू कहते अपने रब ते विश्वास। ताही तां जदों जरा ध्यान देना कि महाभारत की जंग हुई, युद्ध होया, एक पासे कौरवां की सेना सी जिहड़ी कि कई गुणा ज्यादा सी, ते एक पासे पांडवां की सेना जो गिनती च घट सी, पर फिर भी जित किहनां दी होई? जरा गौर करना, सारा इतिहास जानता कि जित पांडवां दी होई, क्योंकि उन्हां नूं अपने रब ते विश्वास सी कि साडे नाल श्री कृष्ण है तो सानू जित जरूर मिलेगी। सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना, सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना।